मिसल शब्द के अर्थ संबंधी किहड़े तत्थ अढुकम है जी। मतलब गलत है। बराबर, कबीला या जाति, फाइल या इलाका, संगठित अकाली सेना जी। सस्सा इहदा आंसर जिहड़ा गलत है जी। मिसल शब्द दे विच कबीला भी कहा जाता, इलाका बराबर के नां तो ही मिसल शब्द बनया जी। अगे आ जाता सिख मिसलों के नां संबंधी किहड़ा तत्थ अढुकम है जी। पिंडां दे नां दे आधार ते है, नेतावां दे नां दे आधार ते है, मुखियां दीआं रुचियां ते जात दे नां ते है जी। मतलब अढुकमां दसना है, इहदा हैगा जात दे नां ते। बाकी जिन्ने भी है जां तां पिंड दे नां ते मिसल दा नां पिया, किसी भी मिसल दा, चाहे शुकर चक्कीया मिसल है, भंगी मिसल है, जां नेता दे नां ते पिया, जां मुखियां दीआं रुचियां दे नां ते, जिवें भंगी मिसल आ गई, नेता दे नां ते जस्सा सिंह आ गया जी आलूवालिया, है ना, जां पिंडां दे नां ते डल्लेवालिया। ठीक है जी। हाँ जी, आपां शुरू कर रहे हैं जी सिख इतिहास। ये सिख हिस्टरी चलती है जिहदे विच आपां सिख मिसलां, रणजीत सिंह ते अंग्रेज़ां दे समय दा जिहड़ा पंजाब आ उहदा जिहड़ा इतिहास है वो करना है। ये सारे दा सारा मास्टर केडर दे लई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो होर भी पंजाब दे एग्जामां दे लई हैल्पफुल रहूगा जी। ठीक है, नैक्सट क्वेश्चन आपां शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी करांगे ताकि टाइम घट कंज्यूम होवे ते तुसीं गेन ज़्यादा कर सको। सिख मिसलों की प्रमुख केंद्री संस्था किहड़ी है जी। सिख मिसलों की मुख्य केंद्री संस्था गुरमता जी। गुरमता शब्द किहड़ी भाषा तो लिया गया? ये लिया गया जी गुरमता पंजाबी तो। गुरु दी मत जी, गुरु तो मत लई है। गुरमता नामक संस्था नूं किस ने ते कदों खत्म किया है? ये महाराजा रणजीत सिंह ने 1805 दे विच खत्म किया है, क्योंकि वो अपनी अपनी जिहड़ा राजा सीगा वो अपना राजतंत्र चलाउणा चाहुंदा सीगा, इस करके। गुरमते तो की भाव है जी? गुरु दा फैसला जी। सिख मिसलां संबंधी किहड़ा विचार तर्कहीन है? तर्कहीन पुछया गया उन्होंने। ठीक है, 1767 ईस्वी तो लैके 1809 ईस्वी तक पंजाब विच कुल 12 सिख मिसलां सन। सही है, हर एक दूसरी मिसल तो पूर्ण स्वतंत्र होंदी है। बिल्कुल झंडा भी अलग सीगा उन्हां दा। मिसलों के मुखी निरकुश हुंदे सन, बिल्कुल अपना फैसला लैंदे सन। मिसलों के मुखी दा उहदा हमेशा तो जद्दी रहा सी। ये गलत है जी। ठीक है, चौथा अपना गलत है जी। इत्थे 1700 की थां ते 1800 है, मिसटेक है टाइपिंग दे विच। सिख मिसलों के मुखी नूं की कहा जाता है? सरदार कहा जाता सी, जां मिसलदार जां सरदार कहंदे सीगे आपां। ठीक है, मेन सरदार ही कहा जाता सीगा जी। मिसलों के सैनिक संगठन बारे किहड़ा विचार तर्कहीन है? तर्कहीन है जिहड़ा वो दसना है। गुरीला छापामारी युद्ध प्रणाली अपनाउंदे सी, बिल्कुल जी। घोड़सवार सेना मिसलों की सेना का मुख्य अंग सीगा। घोड़े तो बिना तो सिख तुरना ही, पैदल सेना चंगा नहीं समझे सी तुर के जाना। सिख पैदल सेना में भर्ती होना अपमान समझते सन, बिल्कुल सही है। घोड़े नूं दागन ते हुलगा रखण की प्रथा सी, नहीं जी। सस्सा अपना गलत है, ये नहीं सीगी। मिसल काल में सिखां दे सर्वोच्च अदालत किहड़ी सीगी? सरबत खालसा सीगी जी। मिसलों में भूमि लगान इकट्ठा करने की किहड़ी प्रथा प्रचलित नहीं सी? ये सीगा जी मनसबदारी प्रथा नहीं सीगी, मिसलदारी प्रथा सीगी, राखी प्रथा सीगी, तांबेदारी प्रथा सीगी। इहदे च मनसबदारी प्रथा नहीं सीगी जी। मिसल काल समय जिले का मुखी कौन हुंदा सी? मिसल काल समय जिले का मुखी हुंदा सी कारदार। ठीक है, सही जोड़ बनाउणा आपां। संथापक ने ते मिसलां दसणियां ने किहड़ी मिसल दा सीगा? नवाब कपूर सिंह जी। नवाब कपूर सिंह किहड़ी मिसल? शहीद मिसल जी। जस्सा सिंह आलूवालिया मिसल दे सीगे। चड़त सिंह शुकर चक्कीया मिसल दे सीगे, ये दादा जी सीगे रणजीत सिंह दे। सरदार सुधा सिंह ये फैजलपुरिया मिसल दे सरदार सीगे जी। दल खालसा का प्रमुख सैनापति कौन सीगा जी? जस्सा सिंह आलूवालिया नूं दल खालसा का प्रमुख सैनापति बनाता सी, क्योंकि इन्होंने घल्लू घर दे विच बहुत वड्डी भूमिका निभाई सी। पटियाला रियासत या घराना किहड़ी मिसल दे अधीन आउंदा जी? ये फूलकिया मिसल सीगी। सरदार फूलकिया, पटियाला नाभा, ये फूलकिया मिसल चाहुंदे सीगे जी। सही जोड़ दसना जी। रियासतां दसियां होईयां ने ते इहदे विच आपां दसना भी किहड़ी रियासत किहदे नाल संबंधित है। पटियाला रियासत का संथापक कौन सीगा? ये पुछया गया। इहदा सीगा जी आला सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह हर कहंदे पड़दादियां चों सी। नाभा रियासत का संथापक कौन है जी? नाभा दा हैगा जी हमीर सिंह। ते जींद रियासत का
ਸੰਥਾਪਕ ਕੌਣ ਹੈ? ਗਜਪਤ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਥਾਪਕ ਸੀ ਉਹ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸੀ। ਕਪੂਰਥਲੇ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਸਥਿਤ ਕਿਲ੍ਹਾ ਮੁਬਾਰਕ ਕਿਸ ਨੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀਗਾ? ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲ ਨੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ? ਇਹ ਫੂਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੋਂ ਉਰਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸਨ ਜੀ? ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਜੀ। ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ। ਨਾਂ ਤੇ ਮਿਸਲਦਾਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ। ਸਦਾ ਕੌਰ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਸਹੀ ਦੱਸਣਾ, ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ? ਸਦਾ ਕੌਰ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੱਸ ਸੀਗੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ, ਨਕਈ ਮਿਸਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਰਾਜ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸੀ ਘਨਈਆ ਮਿਸਲ 'ਚੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜਾ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗਲਤ ਨੇ ਜੀ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਿਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਤਰਕਹੀਨ ਹੈ? ਤਰਕਹੀਨ ਦੱਸਣਾ, ਬਾਕੀ ਸਹੀ ਆ। ਰਾਜ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਤੇ ਨਿਆਂਪੂਰਨ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਹ ਸਹੀ ਆ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਏਰੀਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸਲ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰਨੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ ਹੋਵੇ। ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਕੁਛ ਜੰਗੀਰਾਂ ਦੇ ਕੇ ਰਾਜ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ ਸੀ ਤੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਮਿੱਤਰ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਕਰ ਕਠੋਰਤਾ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਸਦਾ ਕੌਰ ਉਹਦੀ ਸੱਸ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਦਾ ਕੌਰ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸਿੱਟਤਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਸਲਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾਪੂਰਨ ਤੇ ਵਿਵਹਾਰਿਕ ਸੰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨੂੰ ਮੈਟਰਾਮੋਨੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਏ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਮਝਦਾਰ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੈਰਿਜਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਸੇ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਤਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਰਮ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਮਿਸਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਖਤ ਰਵੱਈਆ ਅਪਣਾਇਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿੱਤਰਤਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਆਹ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਆਪਦੇ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਹੀ ਜੋੜ ਦੱਸਣਾ, ਸੰਥਾਪਕ ਦੱਸਣਾ ਸਹੀ। ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ ਘਨਈਆ ਮਿਸਲ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ, ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਫੁਲਕੀਆ ਮਿਸਲ 'ਚੋਂ ਸੀ। ਜੈ ਸਿੰਘ ਘਨਈਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਗਲਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ, ਸੌਰੀ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਜੋੜ ਬਣਾ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂ, ਪਹਿਲੀ ਮਿਸਲ ਆ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਊਗਾ, ਇਹਦਾ ਛੱਜਾ ਸਿੰਘ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰਾਮਗੜੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਫੂਲ ਸਿੰਘ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੁਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਨਾਲ। ਤੇ ਜੈ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਘਨਈਆ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆੜਾ। ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ? ਸਦਾ ਕੌਰ ਨੇ ਘਨਈਆ ਮਿਸਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਆ। ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਨਿਹੰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਿਹੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸਹੀ ਜੋੜ ਬਣਾਓ, ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ। ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ ਜੀ। ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦਵਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ, ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਦਾ। ਘਨਈਆ ਮਿਸਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨਾਭਾ। ਫੂਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਪਟਿਆਲਾ ਤੇ ਨਾਭਾ ਤੇ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਘਨਈਆ ਮਿਸਲ ਸੀਗਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹਦੇ 'ਚ ਆਪਸ਼ਨ ਮੈਨੂੰ ਗਲਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੂਲਕੀਆ ਮਿਸਲ ਪਟਿਆਲੇ ਨਾਭੇ ਤੇ ਸੀਗਾ ਤੇ ਡੱਲੇ ਵਾਲੀਆ ਮਿਸਲ ਜਲੰਧਰ ਦਵਾਬ ਤੇ ਸੀ ਤੇ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਦਾ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਿਸਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗੀ ਜੀ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਸਨ? 12 ਜੀ। ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। 12 ਸਿੱਖ ਮਿਸਲਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸਨ? ਇਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਬੰਦਈ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ। ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ? ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਜੀ। ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ? ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਰੋਵਰ ਹੈ ਜੀ, ਸਰੋਵਰ 'ਚ ਪਰਚੀਆਂ ਸਿੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਦੀ ਪਰਚੀ ਤਰ ਕੇ ਆ ਗਈ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖਤਮ ਕਰ ਲੂਗਾ। ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਮੁਖੀ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬੰਦਈ ਵਾਲੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਮੱਲ ਯੁੱਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਵਾਲੇ ਜਿੱਤ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਖਤਮ ਕਰਤੀ ਜੀ ਤੇ ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ 'ਚ ਮਿਲ ਗਏ। ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹਨੇਰਮਈ ਯੁੱਗ ਕਿਹੜੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? 1716 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1764 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਤੱਕ ਦੇ ਹਮਲੇ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਹਮਲੇ, ਪਹਿਲਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਦੂਜਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ, ਇਸ 'ਚ ਹੀ ਵਾਪਰੇ ਨੇ ਜੀ। ਬੰਦਈ ਖਾਲਸਾ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀ? ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਜੀ। ਤੱਤ ਖਾਲਸਾ ਸੰਪਰਦਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਕਿਹੜੇ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? ਨੀਲੇ ਰੰਗ ਦੇ। ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ? ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਆੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ। ਵੀਰ ਹਕੀਕਤ ਰਾਏ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸਮੇਂ ਛੋਟਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ ਵਾਪਰੀ ਆ ਜਾਈਆ ਖਾਨ ਦੇ ਸਮੇਂ 1746 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰੋਨਾ ਦਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ? ਇਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਸਤਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਸੀਗੇ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਖ ਜੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੰਨਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸੂਝਵਾਨ ਤੇ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੀਗੇ ਇਹ। 1734 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਤੇ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ। ਬੁੱਢੇ ਦਲ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਵਾਲੇ ਜੰਗਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲੜਾਈ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਸੈਨਿਕ ਭਰਤੀ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ? 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਬਵ ਏਜ ਦੇ ਜੀ, ਉੱਪਰ ਦੀ ਏਜ ਦੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜੀ। ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? 40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਸਹੀ ਹੈ। ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਝੰਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਹ ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਦੀ ਲਾਈਨ ਆ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਗਲਤ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਤਰੁਣਾ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਜੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਉਥੇਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਇਹਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਪੰਥ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੱਖ ਥੋੜੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੀ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ 1748 ਈਸਵੀ ਤੇ। ਦਲ ਖਾਲਸਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜੀ ਤੱਥ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ? 65 ਸਿੱਖ ਜਥਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 12 ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਜਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹ 'ਚ 20-50 ਬੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 65 ਜਥੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ 'ਚੋਂ 12 ਜਥੇ ਬਣਾਏ ਗਏ। 12 ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਝੰਡਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਨਗਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਆਪਣੀ ਉਹ ਡਰੈਸ, ਘੋੜੇ ਆਪਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਤਾ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ 12 ਜਥਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੁਛ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਜਾਂ ਮਿਸਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸੀ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੋਟਿਵ ਤਾਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਗੁਰਮਤਿ ਦੇ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਵੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ। ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤਾਂ ਦੇ ਸੰਥਾਪਕ ਬਾਬਾ ਆਲਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਇਹਦੀ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਪਟਿਆਲਾ ਰਿਆਸਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ 100% ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, 90% ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਗਦਾਰੀ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਫਾਇਦਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਬਦਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਵੀ ਹੋਇਆ ਜੀ।
ਮਿਸਲ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭੂਮੀ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? 1/5 ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬੁੱਢਾ ਦਲ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਅਢੁੱਕਵਾਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਕੁਐਸਚਨ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨੂੰ ਨਵਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਜੀ? ਨਵਾਬ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਊੜਾ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜੀ। ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ? ਜ਼ਕਰੀਆ ਖਾਨ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ? ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਜਨਮ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ 1780 ਈਸਵੀ 'ਚ ਹੋਇਆ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਹੋਇਆ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਾਨੀ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਉਹਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਨੀ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਪੀਟਲ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਸੀ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਲਾਹੌਰ ਬਣੀ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਕਿਸ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਚੱਕੀਆ ਮਿਸਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਰਣਜੀਤ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲਾ। ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਇੱਕ 8-10 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਲੜਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਪਿਆ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਪਨ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਚੜਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਇਹਦਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਭਾਗ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਮਹਾ ਸਿੰਘ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ? ਰਾਜ ਕੌਰ ਸੀਗਾ ਇਹਦੀ ਮਾਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਇਹਦੀ ਸੱਸ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ। ਮਹਿਤਾਬ ਕੌਰ ਇਹਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਮਾਤਾ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਈ ਮਲਵੈਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਾਈ ਮਲਵੈਨ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਲਵੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਕਿੱਸਾ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ, ਪੇਪਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਿਲੇਬਸ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੱਬੀ ਅੱਖ ਸਦਾ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਜੀ? ਇਹ ਸੀਗੀ ਜੀ ਚੇਚਕ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮੂੰਹ ਤੇ ਵੀ ਦਾਗ ਸੀਗੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? 1797 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਸਦਾ ਕੌਰ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਿੱਕੜੀ ਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਰਾਜ ਤਿਲਕ ਕਿਹੜੇ ਸਥਾਨ ਤੇ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਸੌਦਰਾ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ? ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰ ਭੰਗ ਦੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀਗੇ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਹਕੀਮ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਓ। ਉਸ ਦਾ ਬੇਟਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰ ਵੀ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਮੇਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਮਿਸਲ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹਿਕ ਸਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ? ਮੈਟਰੋਮੋਨੀਅਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਜੀ, ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾਇਆ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਦੀ ਤੇ ਸਦਾ ਕੌਰ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨਾਲ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਤਾ ਕਿਹੜੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ? ਫੂਲਕਿਆ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਜੀ। ਤਿੱਕੜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ ਜੀ? ਹਾਂ, ਤਿੱਕੜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦੀਵਾਨ ਲਖਪਤ ਰਾਏ, ਰਾਜ ਕੌਰ, ਸਦਾ ਕੌਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 97 ਤੱਕ। 1797 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਚਲਾਇਆ ਜੀ। ਤਿੱਕੜੀ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? 1792 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1797 ਈਸਵੀ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਕਿਹੜੀ ਪਹਾੜੀ ਰਿਆਸਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀਗੀ? ਕਾਂਗੜਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? 1799 ਚ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਜਿੱਤ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਣਾਇਕ ਇੱਕ ਲੜਾਈ ਸੀ। ਲਾਹੌਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀਗਾ ਇੱਕ, ਤੇ ਭੰਗੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਮਿਲੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਵਪਾਰ ਉਹਦਾ ਵਧਿਆ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਬਣ ਗਈ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ? ਇਹ 1805 ਚ ਕੀਤੀ। ਬੀਬੀ ਸੁੱਖਾ, ਇਹ ਵੀ ਭੰਗੀ ਮਿਸਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਜੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਾ ਹੋਵਾਂ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਸੁੱਖਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਉਹਦਾ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਿਲਕੁਲ
उस टाइम ते सिखां दे पंजाब दे हरमन प्यारे राजे बन गए, क्योंकि अमृतसर सिखां दी राजधानी सीगा, सिखां दा मक्का सीगा, ठीक है। तो बिना विद्रोह दे ही इहनूं जिੱਤ उत्थे हासिल हो गई सीगी। ते एक जरनैल भी इस जिੱਤ दे विच अकाली फूला सिंह, अकाली फूला सिंह पहला तो रणजीत सिंह नूं रोकण दे विच सी, क्योंकि अमृतसर की हिफाजत करते सी गुरुद्वारे दे, बाद इहदे नाल मिल गए ने, क्योंकि खालसा राज पैदा किया सी। रणजीत सिंह ने हमेशा अपना नाम नहीं चलाया, खालसा राज का नाम चलाया। अमृतसर की जिੱਤ बहुत वड्डा इंपोर्टेंट चीज़ है, ये चों क्वेश्चन बनना, लाहौर की जिੱਤ चों बनना लाजमी हो जाता है। लाहौर नूं राजधानी बनाउण तो पहला रणजीत सिंह की राजधानी किहड़ी सीगी जी? गुजरांवाला। रणजीत सिंह समय अफगानिस्तान का शासक कौन सीगा जी? शाह जहां सीगा, इहदियां अखां कढ़तियां सीगियां, ठीक है। अहमद शाह अब्दाली तो बाद फिर बनया, फिर शाह महमूद, ये 3-4 बने ने बाद तक। तिकड़ी की सरपरस्ती का अंत कदों होया जी? ये 97 होया जी, 1797। 18वीं सदी के अंत में पंजाब के उत्तर पश्चिम खेत्र में किस दा राज सीगा? ये मुसलमानों का राज सीगा जी। महाराजा रणजीत सिंह ने महाराजे की उपाधि कदों धारण की जी? ये 1821 ईस्वी दे विच कीती है। महाराजा रणजीत सिंह ने नेपाल के गोरखिਆਂ नाल किहड़ी लड़ाई लड़ी? ये कांगड़ा की लड़ाई लड़ी। कांगड़ा के किले दे विच राजा सीगा ते उन्हें बुलाया सीगा, उन्होंने डर सी गोरखिਆਂ तो, ठीक है। पर महाराजा रणजीत सिंह ने कांगड़े के किले ते कब्जा कर लिया, गोरखिਆਂ नूं उत्थों भजाता जी। अमृतसर की लड़ाई विच महाराजा रणजीत सिंह का सामना किस नाल होया? 3 नंबर आ माई सुखा दे नाल होया जी। मैं दस्सिया सीगा माई सुखा विधवा सीगी, ये लेडीज़ अमृतसर की यह राज चलाउंदी सीगी, भंगी मिसल नाल संबंध रखते सी। प्रसिद्ध जमजमा तोप महाराजा रणजीत सिंह नूं किहड़ी लड़ाई चों मिली है जी? ये अमृतसर की लड़ाई चों मिली है जी। महाराजा रणजीत सिंह के समय पंजाब के दक्षिण भाग विच किस दा राज सी? दक्षिण दे विच अंग्रेज़ां दा राज सीगा, ते वैसट दे विच शाहजहां दा राज सीगा जी, अफगाना दा। किहड़ी लड़ाई विच अकाली सेना ने रणजीत सिंह दा साथ दिता? अमृतसर की लड़ाई विच अकाली फूला सिंह की गल हो रही है। अकालियां ने, अकाली फूला सिंह सिर्फ अमृतसर की डिफेंस करते सी, उस ओनली धार्मिक स्थानों की रक्षा के लिए सीगे, ते उन्होंने बाद दे विच रणजीत सिंह का साथ दिता, ठीक है। रणजीत सिंह ने इन्होंने हत्थ बन के बेनती की, मैं हमला कर नहीं आया, मैं सेवा के लिए आया अमृतसर दे। अकाली फूला सिंह करके इन्हूं जरनैल भी मिले इस लड़ाई के विचों। सतलुज के इस पार तो की भाव है? सतलुज के इस पार तो मालवे का खेत्र आ जाता है, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह के उपर साडे ते कदे भी राज नहीं किया। महाराजा रणजीत सिंह ने कुछ अहम लुधियाना ते फिरोजपुर उहदे हिस्से च सीगे, पर बाद दे विच ये जिहड़े फुलकिया मिसल वाले सीगे अंग्रेज़ां दी शरण चले गए आ, तां सतलुज अंग्रेज़ां दा ते महाराजा रणजीत सिंह की बाउंडरी का काम किया सतलुज दरिया ने। इस करके उस तो बाद उन्हें वैसट वल चला गया, काबल कंधार कन्नी, उन्हें मुल्तान कन्नी अपने राज का विस्तार किया जी। सतलुज के उस पार तो की भाव है जी? ये सतलुज के पश्चिमी भाग आ जाता जी। वफा बेगम कौन सीगी? वफा बेगम शाह सुजा की पत्नी सीगी। ये शाह सुजा जिहड़ा सीगा ये भी कुछ समय के लिए अफगानिस्तान के तख्त ते बैठा सीगा, बाद दे विच इहदे भरा ते उहदे वजीर ने इहनूं लाता सीगा, ठीक है। तो इहनूं गिरफ्तार कर लिया सीगा सूबेदार ने कश्मीर दे ने। फिर इहदी पत्नी सीगी जिहड़ी वफा बेगम, इहने महाराजा रणजीत सिंह नूं कहा सी, जेकर तू मेरे पति नूं छुड़ा देगा तो मैं तैनूं एक कीमती हीरा देऊँगी। वो हीरा जिहदा नाम सी कोहिनूर हीरा, अजकल जिहड़ा महाराणी इंग्लैंड के सिर का ताज बनया होया। तो इस लड़ाई चो महाराजा रणजीत सिंह नूं मिलिया सी। बाद च महाराजा रणजीत सिंह ने वो अपनी पगड़ी ते ला के रखिया जी। शाह सुजा की पत्नी ने दिता सी वफा बेगम ने इहनूं छुड़ाउण लई। अकाली फूला सिंह किहड़ी लड़ाई विच शहीद होए ने जी? नौशहरा की लड़ाई दे विच शहीद होए सी अकाली फूला सिंह। बहुत ही तगड़े जरनैल सीगे ये। शुकराना तो की भाव है जी? मुकदमे जितन वाले तो लिया जान वाला धन शुकराने के तौर पर लैंदे सीगे उस टाइम के उपर सरकार। जार्ज थॉमस कौन सीगा जी? जार्ज थॉमस हांसी का शासक सीगा जी। महाराजा रणजीत सिंह की सब तो पहली महत्वपूर्ण जिੱਤ किहड़ी सीगी? लाहौर की जिੱਤ सीगी जी। महाराजा रणजीत सिंह समय नेपाल के गोरखिਆਂ का प्रसिद्ध नेता कौन सी? भीम सैन थापा सीगा, बहुत बहादुर बंदा सीगा, पर महाराजा रणजीत सिंह के जरनैलों ने इनू हराता सीगा। उही एरिया जिहड़े ते चाइना अज कब्जा करी बैठा है, तो जिहदे च इंडिया ते चाइना के एरिए दे डिस्टरबेंस है, जिहड़े च कहंदे ने चाइना ने एरिया थप लिया, वो जित्तिया पिया सी महाराजा रणजीत सिंह दा। महाराजा रणजीत सिंह नूं किहड़े प्रदेश नूं जिੱਤਣ विच सब तो वध समा लग्या? मुल्तान नूं जिੱਤਣ दे विच जी। कई लड़ाइयां लगियां मुल्तान दे विच। अफगाना ते महाराजा रणजीत सिंह विचकार पहली लड़ाई किहड़ी लड़ाई लड़ी गई जी? वो सीगी हजरो की लड़ाई जी। ये वैसे सारियां लड़ाइयां अफगाना नाल ही लड़ियां ने जी। किहड़ी लड़ाई दौरान महाराजा रणजीत सिंह नूं कोहिनूर हीरा प्राप्त होया? ये कश्मीर की लड़ाई सीगी जी।
मैं तुहानूं दस्सिया कश्मीर के शाहजहां नूं गिरफ्तार किया सूबेदार ने, छुड़ाया उन्होंने जी। कोहिनूर हीरा नाम वजों महाराजा रणजीत सिंह नूं किस तो प्राप्त होया जी? वफा बेगम तो। महाराजा रणजीत सिंह का शासनकाल की सीगा? टाइम दस रहा 1799 तो 1839 तक वो जीवित रहे ने। उस तो बाद उहदा परिवार के 3 मैंबर होर राजे रहे ने, फिर अंग्रेज़ों ने राज किया। महाराजा रणजीत सिंह समय मराठियां का प्रसिद्ध नेता कौन सीगा? ये सीगे जी दौलत राव सिंधिया। ठीक है। महाराजा रणजीत सिंह की ताजपोशी कित्थे हुई है जी? लाहौर दे विच हुई सी। राज कौर कौन सी जी? राज कौर एक तो राज कौर उहदी माता का नाम सी ते दूजा राज कौर उहदी पत्नी का नाम सीगा जी। महाराजा रणजीत सिंह समय पंजाब की राजधानी किहड़ी सीगी? ये सीगी जी लाहौर। जमरौद की लड़ाई में महाराजा रणजीत सिंह किहड़े प्रसिद्ध जरनैल शहीद होया जी? हरी सिंह नलूआ। कदों शहीद होया? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हरी सिंह नलूआ जमरौद की लड़ाई दे विच शहीद होया। ये बुढ़ा हो गया सीगा। ठीक है। काफ़ी सरीरक तौर पर सीगे, बीमार सीगे, किले दे विच फिर भी इन्हें कब्जा नहीं होने दिता, पर फिर ये शहीद हो गए सी हरी सिंह नलूआ जी। जमरौद की लड़ाई कदों हुई है जी? ये हुई है 1837 ईस्वी दे विच जी। हैदरों ਦੀ लड़ाई कदों हुई है जी? ये 1813 की लड़ाई है जी। मुल्तान नूं जितन लई महाराजा रणजीत सिंह ने किन्नियां सैनिक मुहिमां भेजियां? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कश्मीर का पुछ लेंदे आ, मुल्तान का पुछ लेंदे आ। ये जी 7 मुहिमां भेजियां सीगियां जी। 1767 ईस्वी तो 1799 ईस्वी तक पंजाब के किहड़े 2 दरियावां विचकार सिख मिसलां का जन्म होया? सिंध ते जमुना दे विचकार जी। सही जोड़ बनाउणा जी आपां, इहदे विच्चों सही जोड़ दसना। लाहौर की जित 1799, अमृतसर की जित 1805 है जी। ठीक है। तो मुल्तान की जित है जिहड़ी वो हैगी 1818 तो कश्मीर की जित 1819 जी। तो अपनी ऑप्शन है जिहड़ी आड़ा बिल्कुल सही है जी। निशौरा जां टिब्बा टेहरी की लड़ाई कदों हुई जी? ये 14 मार्च 1823 ईस्वी च हुई है। अच्छा, पेपर दे विच ये है ना जिहड़े फैक्चुअल क्वेश्चन है ये तुहानूं याद नहीं रहने, इनू बिल्कुल रट्टा लाओ तरीके दे नाल सारियां लड़ाइयां नूं करके, इत्थों क्वेश्चन भुल्लोगे बाकी स्टोरी तो समझ आ ही जानी है। महाराजा रणजीत सिंह समय किहड़ी अदालत द्वारा किए फैसले खिलाफ अपील नहीं की जा सकती? ये सीगी जी जंगीरदार की अदालत दे जी। जंगीरदार। महाराजा रणजीत सिंह विरुद्ध जहाद किसने शुरू किया सी? जहाद किया सीगा सैयद अहमद खान ने जी। भी मुसलमानों नूं खतरा, उन्हां दी होंद नूं खतरा जी, जिवें अजकल मोदी करी बैठा। जहाद तो की भाव है? जहाद तो भाव है जी धर्म युद्ध। जनरल वैतूरा किहड़े देश का वासी सीगा जी? फ्रांस का सी। ये भी एक जरनैल सी महाराजा रणजीत सिंह का। तो जनरल लॉर्ड महाराजा रणजीत सिंह की सैना के किहड़े अंग नूं सिखलाई दिंदा सीगा? घोड़सवार सैना नूं। महाराजा रणजीत सिंह होया, टीपू सुल्तान होया, इन्हां दे फ्रांस नाल नपोलियन नाल रिलेशन बहुत वधिया रहे ने। ठीक है। इस कारण इन्हां नूं पता सी भी साडी अंग्रेज़ां दे नाल लड़ाई होनी है। अंग्रेज़ बहुत टेक्नीकल परसन ने, बहुत सारियां नवीं खोजां के आधारित ने, असला उन्हां कोल सारा। तो इस करके इन्हां ने भी अपनी नवीनीकरण किया सीगा अपनी फौज का। महाराजा रणजीत सिंह दे फ्रांस दे नाल संबंध चंगे सीगे, उत्थों बहुत जरनैल आए ने, बहुत सिखलाई वाले आए ने। जनरल लॉर्ड किहड़े देश का रहने वाला सीगा जी? फ्रांस का। छोटे कद का नपोलियन किस नूं कहा जाता जी? महाराजा रणजीत सिंह नूं। छोटे कद का मतलब ये नहीं है भी उसकी हाइट घट सी, 6 फुट का जवान सी महाराजा रणजीत सिंह। छोटे कद का नपोलियन ये सीगा कि उन्हें जिन्ने एरिए ते छोटे थोड़े टाइम दे विच जिहड़े ते कब्जा किया सीगा, तो इस करके उन्होंने छोटे कद का नपोलियन कहा जाता सी। एरिया थोड़े सी। नपोलियन ने फ्रांस तो लैके इंडिया तक मार की सी, बहुत सारे देशों से कब्जा किया, पर नपोलियन की एक कमी सी कि वह देश नूं जित तां लैंदा सी पर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन नहीं दिंदा सीगा, जिहदे कारण वो जितदा जांदा सी मगर दी मगर विद्रोह हुंदा जांदा सी। महाराजा रणजीत सिंह दे समय नूं जिहड़े राज नूं ने आपदे च शामिल कर लिया, दोबारा विद्रोह नहीं होया जी। श्री हरमंदर साहिब ते सोन पत्थर चढ़ाउण दी शुरुआत किसने की? महाराजा रणजीत सिंह ने। जिहड़ा गोल्डन टैंपल आ उन्होंने सारा सोना जिहड़ा चढ़ाया वो महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़ाया जी। तो जिहड़े गेट लगे हुए ने वो सोमनाथ मंदिर सीगा जिहड़े ते अटैक किया सी अबदाली ने, उहदे ने गेट जी जिहड़े कि सिखां ने बाद च अबदाली नूं जदों मुड़ के गया, नाले तां औरतां छड़ाईआं सीगीआं जिहड़ियां हिंदू औरतां उत्थों फड़ के लिआंदियां सी, ते नाले ओह जिहड़े गेट सीगे ओह खोले सीगे ते लिजा के हरमंदर साहिब नूं लाते सीगे जी। लाहौर दी संधि कदों हुई है? लाहौर दी संधि 1 जनवरी 1806 ईस्वी नूं हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट है संधि। इस टाइम ते अंग्रेज़ां नाल लड़ाई हुंदी रह गई। महाराजा रणजीत सिंह दी सूझ सीगी, सूझवान सीगे, जिहड़े छोटा जिहा राज सी अजे उभर रहा सीगा, अंग्रेज़ां दे नाल पंगा नहीं लिया।
नहीं शायद खालसा राज पूरा इदा विस्तार च ना हुंदा। लाहौर की संधि, सहयोग की संधि संबंधी किहड़ा तत्थ सही नहीं हैगा? ढुकवां जी, अंग्रेज़ों तो महाराजा रणजीत सिंह ने अपना राज सुरक्षित कर लिया, बिल्कुल सही है जी। सतलुज दरिया रणजीत सिंह के खेतर की हद बन गया, ये गलत है, ये बाद की संधि च होया जी, इस टाइम तो नहीं होया। रणजीत सिंह अंग्रेज़ों के दुश्मन नाल कोई संबंध नहीं रखेगा, ये सही है। अंग्रेज़ तो महाराजा रणजीत सिंह एक दूसरे के इलाके दखल नहीं देंगे, ये भी सही है। गलत ये है, ये अगली संधि च होया सी, आई थिंक रोपड़ या अमृतसर की संधि हुई सी जी। लाहौर की संधि समय भारत का गवर्नर कौन सीगा जी? लॉर्ड मिंटो सीगा जी। अमृतसर की संधि कदों हुई है जी? 25 अप्रैल 1809 ईस्वी में हुई है जी। आ संधि च हुई सी वो शर्त, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है, 25 अप्रैल 1809 ईस्वी जी। अमृतसर की संधि किहड़ियां दो शक्तियां विचकार हुई सी जी? सिखां ते अंग्रेज़ों के विचकार हुई सी, इत्थे हद बनाई गई सी जी। किहड़े अंग्रेज़ अधिकारी की कोशिश सदका अमृतसर की संधि हुई जी? चार्ल मैटकफ दी। चार्ल मैटकफ, गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग ते महाराजा रणजीत सिंह की मुलाकात कित्थे ते कदों हुई जी? 1831 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜੀ, ਰੋਪੜ 'ਚ ਵੀ ਇੱਕ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀ 1831 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ? 26 ਅਕਤੂਬਰ 1831 ਨੂੰ ਸਿੰਧ ਦੀ ਸੰਧੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੱਕ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਵੱਢੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਗਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਧਰ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਤਾਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਇਹਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਦੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਫਗਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਹਮਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਸ਼ਰਤਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕ੍ਰਿਟਿਸਿਜ਼ਮ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ, ਬੈਠੇ ਬਿਠਾਏ ਆਪਦੇ ਲੜ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਜੀਵਤ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਿੰਧ ਦੀ ਸੰਧੀ ਇੱਕ ਆਰਥਿਕ ਸੰਧੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ठीक है, धार्मिक राजनीतिक आर्थिक इन्हां चों की आर्थिक संधि सी। बिल्कुल सिंध की जिहड़ी संधि सी आर्थिक संधि सी। व्यापारिक खिते चों सिंध बहुत ही महत्वपूर्ण प्लेस ते सीगा। सिंध की संधि किन्हां विचकार हुई जी? अंग्रेज़ां सिंध के अमीरां दे विचकार जी। शाह सुजा कौन सीगा? शाह सुजा अफगानिस्तान का शासक सीगा जी। शाह जमान शाह सुजा ये शासक सीगे। महाराजा रणजीत सिंह के जीवन का आखिरी युद्ध किहड़ा सीगा? जमरौद का युद्ध सीगा जी। त्रै पक्षी संधि कदों हुई जी? 26 जून 1838 ईस्वी दे विच हुई है जी। त्रै पक्षी संधि दे विच कौन कौन सीगे? अंग्रेज, अफगान ते सिख सीगे जी। इन्हां तिन्नां दे विच हुई है। इहदे विच इह सी आई थिंक जी, जिन्ना क मेरे याद आ रहा भी जेकर नपोलियन हमला करदा इधरली साइड आउंदा है जां कोई विदेशी हमला करदा तां सिख आ जिहड़े वो अंग्रेज़ां नूं अपने एरिए 'चों टप्पण देणगे, उन्हां दी सपोर्ट करनगे जी। सिख साम्राज की पहली महिला शासक कौन है जी? राणी चंद कौर जी। सब लाल हो जाएगा, महाराजा रणजीत सिंह ने शब्द किहड़ी संधि के संबंध में कहे? ये कहे सी त्रै पक्षी संधि दे विच जी, मतलब खून चलूगा। महाराजा रणजीत सिंह ने अपनी सरकार नूं की कह के बुलाउंदे सन? सरकार ए खालसा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरे पंजाब महाराजा रणजीत सिंह नूं कहा जाता सी, सरकार ए खालसा इहदे दरबार नूं कहा जाता सी। इहदी सरकार की मोहर लगती सी, जिहड़ी जिवें गौरमेंट ऑफ इंडिया की मोहर लगती है उवें लग रही सी। श्री हरमंदर साहिब ते सोने के पत्थर किसने लहराया सीगा जी? महाराजा रणजीत सिंह ने। महाराजा रणजीत सिंह दरबार की राजभाषा किहड़ी सी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फारसी सीगी जी। फारसी साडी, मैं तुहानूं कहा फारसी नाल पर्शियन साडा बहुत नेड़े का संबंध है। इहदे च लिटरेचर बहुत लिखा गया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने बहुत सारा लिटरेचर लिखा। इहदे विच लड़ाई का नाम जी जफरनामा लिखा गया सीगा जी। लड़ाई के नाम ते समा पुछी जाते हैं, वो लड़ाई का नाम ते समा जी। अटक की जित ये हुई सी 1813 दे विच जी। ठीक है, सस्सा ऑप्शन है जी ਇਹਦਾ। महाराजा रणजीत सिंह के घोड़े का की नाम सीगा जी? ये सीगा जी लैली। लैली, महाराजा रणजीत सिंह के घोड़े का नाम लैली सीगा। ये इतिहास दे विच क्यों आया? क्योंकि शेर सिंह के पुत्र ने वो घोड़ा चुरा लिया सीगा। ठीक है, तो महाराजा रणजीत सिंह ने कहा इस नूं देश चों बाहर कढ़ दो। ठीक है, तो बाद दे विच निजामुद्दीन ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਕੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਸੀਗਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਸੀ? ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ। हाँ जी, महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज नूं, पर तानाशाही नहीं कह सकते आप इहनूं पूरी तरह दे नाल, क्योंकि महाराजा रणजीत सिंह मतलब अपने वजीरां दी ते जां ये कह लगे कि
गुरु ग्रंथ साहिब ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਬਾਣੀ ਚੋਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਗਏ ਕਦੇ ਵੀ। ठीक है, अकाली फूला सिंह ने एक बारी उन्होंने कोड़े भी मारे सीगे। लाहौर की कोई कंजरी नूं उन्हें दरबार अपने महल च ले आया सीगा। ठीक है, नूर शायद उहदा नां नूरा इदां 2 अखरां ते नाम पैंदा सीगा उहदा। महाराजा रणजीत सिंह ने अपने राज नूं किन्ने हिस्सिਆਂ 'ਚ वंडिया होया सीगा जी? 4 हिस्सिਆਂ 'ਚ 4 सूबे बनाए सीगे। ते किहड़े-किहड़े सूबे सीगे? लाहौर, मुल्तान, कश्मीर ते पेशावर। अगले क्वेश्चन का आंसर आ जिहड़ा ऊड़ा जी। सूबा प्रांत का प्रशासन कौन चलाउंदा सीगा जी? नाजम जी। कोतवाल सीगा थानेदार, जिवें आपां कह दिंदे आ, जिहड़ा पुलिस का सारा देखदा सी। ड्योढ़ीवाल सीगा जिहड़ा दरबार दे विच Z+ सिक्योरिटी है जिवें इन्हां दी अपने वाला होण दी, इस तरीके नाल। महाराजा रणजीत सिंह ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ? ਬਨਾਰਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਫ਼ਤਰੇ ਤੌਜੇਹਾਤ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਸ਼ਾਹੀ ਘਰਾਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਦਫ਼ਤਰੇ ਤੋਸ਼ਾਖਾਨਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕੀਮਤੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖ 94 ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਮੇਂ ਭੂਮੀ ਲਗਾਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਹੜਾ ਤੱਥ ਢੁਕਵਾਂ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜੀ सही नहीं हैगा। साल में 2 बार गान इकट्ठा कराया जाता सी, क्योंकि 6-6 महीने की फसलों 2 बीजियां जांदियां सी। बिल्कुल सही है। बटाई प्रणाली, कनकूत प्रणाली, मनसबदार प्रणाली ते जामदार प्रणाली राही लगान इकट्ठा किया जाता सी। गलत है जी। भूमिका आम तौर पर 2/5 1/3 हिस्से के रूप में लिया जाता सी। बिल्कुल सही है जी। जी चंगी जमीन है वो तो 2/5 लिया जाता सी। नरम तो 1/3 जी, उस तो भी नरम तो 1/5 जी। जी बरानी सी जिहदे च 1 फसल हुंदी सी। लाहौर, तरखान, जुलाहे आदि तो भी कर लिया जाता सी। ये भी सही है जी। अबवाब एक छोटा घर सीगा जी। अबवाब की सीगा पूछा जाता? छोटा घर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। महाराजा रणजीत सिंह समय भूमि लगान इकट्ठा करने की सब तो वध प्रचलित प्रणाली किहड़ी सीगी? ये सीगी जी बटाई प्रणाली। बटाई प्रणाली चलती सीगी। मतलब उस टाइम ते खड़ी फसल का अंदाज़ा लाया जाता सीगा भी इन्नी हो जाती है, तो इन्नी फसल 50 मन होगी, इहदा 20 मन या 15 मन सानू दिता जाए सरकार नूं। महाराजा रणजीत सिंह समय भूमि कर दी किहड़ी प्रणाली राही कर खड़ी फसल नूं देख के निर्धारित किया जाता सीगा? कनकूत प्रणाली राही जी। खड़ी फसल नूं कनकूत प्रणाली राही ते बटाई फसल दे विच की कीता जांदा सीगा? फसल वढ लई जांदी सी, उह चों आपदा हिस्सा लिया जांदा सी। महाराजा रणजीत सिंह समय भूमि कर दी किहड़ी प्रणाली राही कर फसल की कटाई तो बाद निर्धारित किया जाता सी? बटाई प्रणाली राही जी। प्रांतां जां सूबिਆਂ तो बाद हेठली प्रशासनिक इकाई किहड़ी सीगी? सरकार जी। प्रांत या सूबे तो बाद हेठली सरकार सीगी। परगना उस तो छोटा सी, उस तो छोटा तालुका, इदां बने हुए सीगे जी। महाराजा रणजीत सिंह समय प्रशासन की सब तो छोटी इकाई किहड़ी सीगी जी? परगना जी। महाराजा रणजीत सिंह समय पिंड का प्रशासनिक अधिकारी मुकदम अजोके समय के बराबर किहड़ा अधिकारी का रखता सीगा? नंबरदार जी। जब्त प्रणाली नूं होर किहड़े नाम नाल जाणिया जांदा जी? नकदी प्रणाली। नकदी प्रणाली जी। अफीम ते तंबाकू की फसल की उगराही किहड़ी प्रणाली द्वारा की जाती सी जी? जब्त प्रणाली राही जी। नजराना की सीगा जी? तोहफे सीगे जी। सही जोड़ दसना जी इहदा। हाँ जी। धर्मार्थ जंगीर जिहड़ी सीगी ये सीगी धर्म स्थानां दी साਂਭ संभाल दे लई दित्ती जांदी सीगी। ते इनाम जंगीरा विशेष सेवा दे लई दित्ती जांदी सीगी जी। ठीक है। ते सिविल जंगीरा जिहड़ी प्रशासनिक अधिकारियों नूं दित्ती जांदी सी। ते गुजारा जंगीरा जिहड़ी आशरतां नूं दित्ती जांदी सीगी, जिन्हां दा राज नूं कब्जे च लै लिया जांदा सीगा ते उन्हां नूं दित्ती जांदी सीगी जी। महाराजा रणजीत सिंह समय किहड़ी जंगीर की गिनती सब तो वध सीगी? सेवा जंगीर जी। लाहौर शहर में महाराजा रणजीत सिंह ने एक विशेष अदालत किहड़ी स्थापित की हुई सीगी? अदालत आला जी। किसी भी टाइम महाराजा रणजीत सिंह के दरबार से अदालत च आ सकते सी कोई भी व्यक्ति जिन्होंने तकलीफ से। अंग्रेज़ों ने महाराजा रणजीत सिंह के दरबार में सब तो पहला कदों तो किस नूं राजदूत बना के भेजिया जी? यूसुफ अली नूं 1800 ईस्वी दे विच जी। महाराजा रणजीत सिंह समय अदालत के अधिकारी महाराजा रणजीत सिंह समय अदालत के अधिकार खेत्र मुताबक तरतीबवार सही कर्म किहड़ा जी?
ਆੜਾ ਜੀ ਅਦਾਲਤ ਆਲਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜੀ, ਅਦਾਲਤੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਗਈ। ਨਾਜ਼ਮ ਰਾਜ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਗਈ। ਕਰਦਾਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਆ ਗਈ ਜੀ, ਡੀਸੀ ਲੈਵਲ ਦਾ ਅਫਸਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਪਿਸ਼ਾਵਰ, ਮੁਲਤਾਨ ਆਦਿ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਅਦਾਲਤੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਦਾਲਤੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਕਾਰ ਏ ਖਾਲਸਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਿਹੜੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ? ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਅਖਵਾਇਆ ਜੀ? ਰਣਜੀਤ ਕੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸਨ? ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜਾ ਜੀ। ਹਾਂ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਸੌਰੀ, ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਪਛਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਰਤਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਸਰਕਾਰ ਏ ਖਾਲਸਾ ਦਰਬਾਰ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਰਣਜੀਤ ਨਗਾੜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਆ ਜੀ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਾ ਢੋਲ ਪਿੱਟਣ ਵਾਲਾ ਜੀ। ਮੁਹਰਾਂ ਜੀ ਉਹੀ, ਤੇ ਗੁਲਬਹਾਰ ਬੇਗਮ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ। ਮੋਹਰਾਂ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਮੋਹਰਾ ਪੁਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਮੋਹਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਕੰਜਰੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਚ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੀ? ਦੀਵਾਨ ਅਮਰਨਾਥ ਨੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਸਨ ਜੀ? ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਜੀ। ਜ਼ਫਰ ਜੰਗ ਤੇ ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕੀ ਸੀਗੇ? ਉਪਾਧੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਜ਼ਫਰ ਜੰਗ ਤੇ ਸਫਦਰ ਜੰਗ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਮੇਂ ਸੰਕਲਪ ਅਤੇ ਤੁਲਾਦਾਨ ਨਾਮਕ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਨ? ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਾਲ। ਸੈਨਾ ਦੇ ਪੱਛਮੀਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤੀ? ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅੜੀ ਪਈ ਸੀ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਦੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੈਨਿਕ ਜਿੱਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਯੋਗਦਾਨ ਕਿਹੜੀ ਸੈਨਾ ਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਪਿਆਦਾ ਸੈਨਾ ਦਾ ਜੀ। ਪੈਦਲ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸੈਨਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ? ਬ੍ਰਾਹਮਣ, ਗੋਰਖੇ, ਰਾਜਪੂਤ, ਮਰਾਠੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ਰਸਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੀਗਾ? ਸੈਨਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਪਖਾਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 4 ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹੀ ਸੁਮੇਲ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਤੋਪਖਾਨਾ ਫੀਲੀ, ਇਹ ਹਾਥੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਹਨਾ, ਹਾਥੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸੀ। ਤੋਪਖਾਨਾ ਛੁਤਰੀ, ਇਹ ਊਠਾਂ ਨਾਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤੋਪਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜੀ, ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ। ਤੋਪਖਾਨਾ ਅਸਪੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੋਪਖਾਨਾ ਗਾਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਬਲਦ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? 27 ਜੂਨ 1839 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜੀ। ਖੜਕ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਜਨਰਲ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਲਾਰਡ ਹਾਰਡਿੰਗ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਹੱਦ ਬਣਿਆ ਜੀ? ਸਤਲੁਜ। ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਮਹਾਨ ਯੋਧਾ ਸ਼ਾਮ ਸਿੰਘ ਟਾਰੀਵਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜੀ? ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੇਰਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਪੱਟਤੇ ਸੀਗੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਜੀ? ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖ ਦੀਆਂ 5 ਲੜਾਈਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ। ਐਂਗਲੋ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ? ਐਂਗਲੋ ਜਿਹੜੇ ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਐਂਗਲੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਂਗਲੋ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਐਂਗਲੋ ਇੰਡੀਅਨ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਮਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਪ ਇੰਡੀਅਨ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਦ। ਹਾਂਜੀ, ਸਹੀ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਆਪਾਂ। ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ ਮਤਲਬ ਕਦੋਂ ਲੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ? ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਆਮ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਜੀ। ਮੁੱਦਕੀ ਦੀ ਲੜਾਈ 18 ਦਸੰਬਰ 1845 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਇਹ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਫਿਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ 21 ਦਸੰਬਰ 1845 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਅਲੀਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 18 ਜਨਵਰੀ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਸਭਰਾਓ ਦੀ ਲੜਾਈ 10 ਫਰਵਰੀ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆੜਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦਾ।
ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਇੱਕੋ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚ ਬੱਦੋਵਾਲ ਦੀ ਲੜਾਈ 'ਚ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ? ਗਦਾਰੀ, ਸਿੱਖ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਗਦਾਰੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪਹਿਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਦੋਨਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਸੈਨਾ ਭੰਗ ਕਰਤੀ ਸੀਗੀ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਵੱਧ ਗਈ। ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਜੀ? 16 ਦਸੰਬਰ 1846 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਸੰਧੀ ਕਿਹੜੇ ਤੱਥ ਅਢੁੱਕਵੇਂ ਆ, ਗਲਤ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ ਦੀ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਅੱਧੀ ਕਰਤੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਰੈਜੀਐਂਸੀ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸ਼ਾਸਨ ਕੌਂਸਲ ਇਹ ਬਾਅਦ ਦੇ ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸੰਧੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਤੋਂ ਯੁੱਧ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਗਲਤ ਆ ਆਹ ਜੀ, ਇਹ ਦੂਜੀ ਸੰਧੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹਦੇ 'ਚ 49 'ਚ ਜੀ। ਭੈਰੋਵਾਲ ਦੀ ਸੰਧੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਤ ਢੁਕਵੀਂ ਹੈ ਜੀ? ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਨਾ ਲਈ ਲਾਹੌਰ ਦਰਬਾਰ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਖਰਚਾ ਕਰੇਗਾ। 1854 ਈਸਵੀ ਤੱਕ ਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਰੈਜੈਂਸੀ ਰੱਖੇਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਆ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਨਾਬਾਲਗ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਸਾਲਾਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗੀ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਗਵਰਨਰ ਕੌਣ ਸੀ? ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ ਜੀ। ਲੈਪਸ ਦੀ ਨੀਤੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰਡ ਡਲਹੌਜੀ। ਦੂਸਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀ? ਇਹ 'ਚ 4 ਹੋਈਆਂ, ਪਹਿਲੇ 'ਚ 5 ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀਗੀ? ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਦੂਜੇ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੇਤੂ ਰਹੇ? ਚਿੱਲਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਜੀ। ਦੂਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਤੋਪਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ। ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ, ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕਿਆ। ਦੂਜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸੈਨਾ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜੀ? ਲਾਰਡ ਹਿਊਗਫ ਨੇ ਜੀ। ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਥਨ ਸਿੱਖ ਸੈਨਾ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹੇ। ਤੇ ਇਸ ਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਜੰਗਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸਿੰਘਾਂ ਤੇ ਫਿਰੰਗੀਆਂ। ਸ਼ਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰ ਬਾਝੋਂ ਫੌਜਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਅੰਤ ਨੂੰ ਹਾਰੀਆਂ ਜੀ, ਇਹ ਲੈਣਾ ਉਹਨੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀਆਂ ਸੀ। ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਦੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਕਥਨ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਕਹੇ ਸੀਗੇ? ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਦੂਜੇ ਐਂਗਲੋ ਸਿੱਖ ਯੁੱਧ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਕਰਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਸਹੀ ਤਰੀਕ ਦੱਸਣਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ, ਚਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਾਅਦ 'ਚ, ਮਲਤਾਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜੀ। ਲੜਾਈ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ ਜੀ, ਹੋਰ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਲੜਾਈਆਂ ਦਾ ਤੇ ਸਮਾਂ ਦੱਸਣਾ। ਰਾਮਨਗਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਜੀ ਇਹ 1848 'ਚ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ, 22 ਨਵੰਬਰ 1848 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਚਿੱਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 13 ਜਨਵਰੀ 1849 ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀ। ਤੇ ਮਲਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ 22 ਜਨਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇਹ 21 ਫਰਵਰੀ 1849 ਈਸਵੀ ਨੂੰ ਲੜੀ ਗਈ ਸੀਗੀ। ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਸੱਸਾ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਆਖਰੀ ਸਿੱਖ ਸ਼ਾਸਕ ਕੌਣ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਸ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਸਨ? ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਜੀ? ਪੈਰਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਕਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ? ਰੂਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ? ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਸ਼ਨ ਕਲਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਜੀ? ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਬਲੈਕ ਪ੍ਰਿੰਸ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਮੂਵੀ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਰਤਾਜ ਨੇ ਇਹਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਕੋਹਿਨੂਰ ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ? ਮਹਾਰਾਜਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੌਤ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ? ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਕੌਣ ਸੀਗੇ? ਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਲੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮਾਂ ਸੀਗੀ ਜੀ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪਤਨੀ ਸੀ ਜੀ। ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ? ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦਾ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸੀ। ਗਦਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਯੁੱਧ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾ ਦਾ ਸਮਕਾਲੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰੇ ਉਪਰੋਕਤ ਸੱਸਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਕਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਲਾਹੌਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮਰਾਠਾ ਨੇਤਾ ਮਿਲਣ ਲਈ ਆਇਆ?
ਇਹ ਹਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਲਕਰ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਸਵੰਤ ਰਾਏ ਹੋਲਕਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਹਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ, ਸਮਝ ਲੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਜ ਇੰਨਾ ਵਿਸਥਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ, ਤੇ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੰਦਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਡੇਟ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਵੰਦਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀ 1821 ਈਸਵੀ 'ਚ। ਸਿੰਧ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉੱਠਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 1832 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਸ਼ਿਕਾਰਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਸੀ, 1836 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਉੱਠਿਆ ਜੀ, 1838 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ ਇਹਦਾ ਬਣੂਗਾ। ਸਹੀ ਜੋੜ ਬਣਾਉਣਾ ਅਗਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ, ਅਹੁਦੇ ਦੱਸਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਾ ਧਿਆਨ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫਕੀਰ ਅਜਾਜੂਦੀਨ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ, ਵੈਦ ਨੇ ਲਾਹੌਰ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ, ਲਾਹੌਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਫਕੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਕੜਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗਾ, ਇਹਦੀ ਕੂਟਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਟਾਲਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਫਕੀਰ ਅਜਾਜੂਦੀਨ ਜੀ। ਕਰੀਬੀ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜੇ ਦੇ। ਅੱਗੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀਵਾਨ ਭਿਵਾਨੀ ਦਾਸ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਸੈਨਾਪਤੀ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ ਸੀਗੇ ਜੀ।